हे गाइस वेलकम टू विजय एकाडेमी यूट्यूब चैनल रे आज आम डिस्कसन करवा +3 सेकेंड इयर थर्ड सेम उद्दिष्ट VSC पिलामानंक पई उद्दिष्ट बईटी अंडरस्टैंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है तार यूनिट 3 रो गोटे टॉपिक अच्छी कौन ना यूनिट 3 रो ना हूँ गवर्नेंस बा शासन है से भितर डिफरेंट टाइप अच्छी जमीक भारत में निर्वाचन राजनीति संपर्कित धारणा प्रक्रिया शासन अंशीदार समूह शासन और सरकार विश्व बैंक एवं शासन सूचक आउ गोटे भारत सुशासन प्रयास। तो आज आम देखा प्रथम विषय कौन भारत में निर्वाचन राजनीति नागरिकों ड्यूटी कौन है नागरिक मानकर कर्तव्य कौन से विषय आम देखा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इन इंडिया एंड ड्यूटी ऑफ सिटीजन। देख देछि भारत में निर्वाचन राजनीति इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इन इंडिया परिचय बा इंट्रोडक्शन रे देखा भारत एक विशाल गणतंत्रात्मक देश जोटार जनता निज नेता मान भोट दे चयन करती। निर्वाचन हूँ लोकतंत्र आधारशिला जेपरी गांधीजी कही लोकों शक्ति जितेबाला निजे निज नेता चयन करते से से देश एक सजग गणतंत्र रुहे। भारत में निर्वाचन व्यवस्था एत विशाल और संगठित जे या विश्वर सबुठ बड़ लोकतंत्रीय अभ्यास बोली कहुए बा लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक एराइज बोली कहुए। निर्वाचन अर्थ और महत्व विषय जाना निर्वाचन शब्दर अर्थ हो निर्दिष्ट प्रार्थी मध्यम जनता द्वारा नेता चयन यह हूँ जनमतर अभिव्यक्ति। भारतर लोकतंत्र आत्मा हूँ सार्वभौम जनसाधारण भोटदान अधिकार जोठार 18 वर्ष अधिक वयस्क नागरिक भोट दे पारती यह हूँ भारतर लोकतंत्र आत्मा है। एवं आम जाना निर्वाचन माध्यम कौन जे प्रथम माध्यम हूँ कौन जनता निज इच्छा बा मत को प्रकाश करें। सेकेंड हूँ सरकार नेता को दायी रखार उपाय हूँ आउ थर्ड हूँ शासन शासित मध्य संपर्क कौन जीवंत रही है। एवं मेन टॉपिकटा देखा कौन भारत निर्वाचन व्यवस्था भारत निर्वाचन व्यवस्था ब्रिटिश पार्लियामेंटारी मॉडल उपर आधारित एठारे प्रथम गति करुवा प्रार्थी जीते माने जी सर्वाधिक बा संख्या गरिष्ठता होता है से विजय लाभ करें और व्यवहृत हुए कौन कही था फास्ट पास्ट दि फर्स्ट सिस्टम FPPS है। तो आम देखा निर्वाचन परिचालन भारत में निर्वाचन संविधान निर्वाचन आयोग द इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया गठित होती जहाँद्वारा 324 वर्णित होती। यह एक स्वाधीन एवं सार्वधानिक संस्था निर्वाचन संस्था कौन गोटे स्वाधीन और सांविधानिक संस्था। निर्वाचन गुड़िक स्तर गुड़िक कौन भारत में निर्वाचन विभिन्न स्तर रही है जमीक लोकसभा निर्वाचन केन्द्र होता है केन्द्र सरकार होता है सेपरी राज्य विधानसभा निर्वाचन प्रत्येक राज्य होता है राज्य सरकार होता है सेपरी पंचायत और नगरपालिका निर्वाचन स्थानीय शासन जमीक 73तम संविधान संशोधन और 74तम संविधान संशोधन उपर आधारित है। आउ गोटे 4 नंबर निर्वाचन कौन राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन एठारे पार्लियामेंट राज्य विधानसभा सदस्यों माध्यम परोक्ष भाव में निर्वाचन होता कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। एवं आम देखा निर्वाचन आयोगर भूमिका माने निर्वाचन आयोग बा इलेक्शन कमिशन रो माने कंट्रीब्यूशन कौन माने तार रोल कौन है। निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया एक स्वतंत्र संस्था गोटे हूँ इंडिपेंडेंट संस्था जहाँ निर्वाचन नियम सूचना एवं सूचना को नियंत्रण करता है। यह 1950 मसीह गठित होता। आयोगर प्रधान कार्यगुड़िक हूँ निर्वाचन तालिका प्रस्तुत करने निर्वाचन सूचना प्रस्तुत करने निर्वाचन तालिका प्रस्तुत करता है निर्वाचन सूचना घोषणा करता है निर्वाचन प्रसार और खर्च को नियंत्रण करता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू करें मेल और गणना प्रक्रिया परिचालन करें। सेहीपरि भारत में निर्वाचन कमिशन सहित जड़ित धारा केते गुड़े धारा जमीक निर्वाचन कमिशन सहित जड़ित धारा केते ना धारा 324 बहुत इंपोर्टाट मन रख है केते ना 324 निर्वाचन तत्वावधान निर्देशना और नियंत्रण। प्रथम पॉइंट रे कौन अच्छी यह हूँ मुख्य धारा जहाँ भारत निर्वाचन कमिशन बा ECI इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया प्रतिष्ठा करे या ECI को निर्वाचन परिचालना नियंत्रण और तदारख करने क्षमता प्रदान करे निम्नलिखित विषय गुड़िक जमीक कौ लेवल रे से परिचालना निर्वाचन परिचालन नियंत्रण तदारख क्षमता प्रदान करें कौ लेवल रे संसद बा लोकसभा राज्यसभा राज्य विधानसभा जमीक MLA बा विधानसभा और विधान परिषद से भारत राष्ट्रपति उपराष्ट्र कार्यालय
या ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରେ ଯେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଚିଫ୍ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନର ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ ଏପରି ସଂଖ୍ୟକ ଅନ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଧାରା 325 ସେଇଟା ଥିଲା କେତେ 324 325ରେ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସଂସଦ ଓ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଞ୍ଚଳିକ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହା ଭୋଟର ତାଲିକାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜାତି ଧର୍ମ କିମ୍ବା ଲିଙ୍ଗ ଆଧାରକୁ ଭେଦଭାବକୁ ମଧ୍ୟ ନିଷେଧ କରିଥାଏ। ସେହିପରି ଧାରା 324ରେ ଦେଖ 326 ଅଛି ବା 326ରେ ଅଛି ଆର୍ଟିକଲ 326ରେ ଦେଖ ଜନସଭା ବା ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କ ମତଦାନ ଆଧାରରେ ହେବ। ଏହା ସାର୍ବଜନୀନ ବୟସ୍କ ମତଦାନ ପ୍ରଦାନ କରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ଯାହା ବୟସର 18 ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ସେମାନଙ୍କର ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ଅଛି ଯଦି ସେମାନେ କୌଣସି ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଅଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ସେହିପରି 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଯୋଗ ଧାରା 327 ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପର୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ସଂସଦ କ୍ଷମତା ସଂସଦ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାର ନିର୍ବାଚନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବାର କ୍ଷମତା ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ନିର୍ବାଚନାଳୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଆଉ ଗୋଟେ ଧାରା ଦେଖ 328 ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାର ପାଇଁ ଏକ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାର କ୍ଷମତା। ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାର ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିପାରିବ ଏବଂ ସଂସଦ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ। ଆଉ ଗୋଟେ ଧାରା ଦେଖ 329 ନିର୍ବାଚନ ମାମଲାରେ କୋର୍ଟଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରହିଥାଏ। ନିର୍ବାଚନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସ୍ଥାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୋର୍ଟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିପାରିବେନି। ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ପରେ କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ଆବେଦନ ମାଧ୍ୟମରେ ନିର୍ବାଚନ ବିବାଦକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରାଯାଇପାରିବ। ଆଉ କେତୋଟି ଧାରା ଉପରେ ଦେଖ ଆମେ ଯେଉଁଟା ଡିସ୍କସ୍ କରିଛୁ ତାକୁ ସର୍ଟଲି ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛି କ'ଣ ଧାରା 324ରେ କ'ଣ ଅଛି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ହେଲା ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ନିର୍ବାଚନ ପରିପାଳନ କରିବାର କ୍ଷମତା। 325ରେ କ'ଣ ଅଛି ନିର୍ବାଚନ ତାଲିକା ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ତାଲିକା କୌଣସି ଭେଦଭାବ କରିବ ନାହିଁ। ସେହିପରି 326ରେ କ'ଣ ଅଛି ପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କ ମତଦାନ ଯେମିତିକି 18 ବର୍ଷ ବୟସର ସମସ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଟଦାନ ଅଧିକାର କରାଯାଇଥାଏ। ସେହିପରି 327ରେ କ'ଣ ଅଛି ସଂସଦର କ୍ଷମତା ଯେମିତି ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଇନ ତିଆରି କରିପାରିବ। ସେହିପରି 328 ଧାରାରେ କ'ଣ ଅଛି ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାର କ୍ଷମତା ଯେମିତିକି ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା ଗୁଡ଼ିକ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆଇନ ତିଆରି କରିପାରିବେ। ସେହିପରି 329 ଧାରାରେ କ'ଣ ଅଛି ନ୍ୟାୟିକ ସୀମା ଯେମିତିକି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାରୁ କୋର୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। ହେଲା ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା ଭାରତରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଓ ସଂଗଠିତ ପଦକ୍ରମରେ ହୁଏ। ଯେମିତିକି ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି, ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ନିର୍ବାଚନ ସୂଚନା ଘୋଷଣା, ଥାର୍ଡ଼ ହେଉଛି ପ୍ରାର୍ଥୀ ନାମାଙ୍କନ, ଫୋର୍ଥ ହେଉଛି ନାମାଙ୍କନ ଯାଞ୍ଚ ଓ ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ଫିଫ୍ଥ ହେଉଛି ଭୋଟଦାନ, ସିକ୍ସ ହେଉଛି ଗଣନା ଓ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା। ଇଭିଏମ୍ ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଭୋଟିଂ ମେସିନ୍, ଭିଭିପାଟ୍ ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର ନିର୍ବାଚନକୁ ସୁଚିତ୍ର ଓ ସଫଳ କରିଛି। ଭାରତର ରାଜନୈତିକ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଓ ନିର୍ବାଚନ ରାଜନୀତିର ମୂଳ ଅଂଶ ହେଉଛି ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ। ଭାରତରେ ଦଳୀୟ ପ୍ରଣାଳୀ ବହୁଦଳୀୟ ବା ମଲ୍ଟି ପାର୍ଟି ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଟେ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ମୁଖ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳ କିଏ କିଏ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି, କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି, ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ, ବିଜେଡ଼ି, ଡିଏମ୍କେ ଇତ୍ୟାଦି। ମାନେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଏହି ଦଳଗୁଡ଼ିକ ନିଜର ନିର୍ବାଚନ ଘୋଷଣାପତ୍ର ବା ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ ପ୍ରକାଶ କରି ଜନତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଭାରତର ନିର୍ବାଚନ ରାଜନୀତିରେ ବିଶେଷତା। ନିର୍ବାଚନର ରାଜନୀତିରେ ବିଶେଷତା କ'ଣ ଟୋଟାଲ 5ଟି ପଏଣ୍ଟ ଅଛି। କ'ଣ ଅଛି ବହୁଦଳୀୟ ଏକ ହେଉଛି କ'ଣ ବହୁଦଳୀୟ ପ୍ରଣାଳୀ ଅନେକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏକା ପରେ ଏକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରନ୍ତି। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି କ'ଣ ଗଠବନ୍ଧନ ରାଜନୀତି ନିର୍ବାଚନ ପରେ ବହୁ ଦଳ ମିଶି ସରକାର ଗଠନ କରିଥାନ୍ତି। ତୃତୀୟ ହେଉଛି ଜାତି ଧର୍ମ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରଭାବ ଭାରତର ନିର୍ବାଚନ ରାଜନୀତିରେ ସାମାଜିକ ସଂରଚନା ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ସେହିପରି 4 ନମ୍ବର ହେଉଛି ମାଧ୍ୟମ ଓ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଭୂମିକା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଟିଭି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସାରରେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଛି। 5 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ପ୍ରସାର ଏବଂ ଧନବଳର ବୃଦ୍ଧି ନିର୍ବାଚନର ଧନର ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ିଛି। 6 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଅଛି କ'ଣ ଭାରତର ନିର୍ବାଚନ ରାଜନୀତିର ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଟୋଟାଲ 6 ପ୍ରକାରର। କ'ଣ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଧନବଳ ପେଶା ବଳର ପ୍ରଭାବ ଅନେକ ସମୟରେ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଶକ୍ତିର
ଭୋଟର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି କ'ଣ, ଜାତି ଧର୍ମ ଭିତ୍ତିକ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କର ରାଜନୀତି। ତୃତୀୟ ହେଉଛି ଭୋଟ କିଣା ଓ ଭୋଟର ପ୍ରଲୋଭନ ଓ ନକଲି ଭୋଟ। ଚତୁର୍ଥ ହେଉଛି ମହିଳାର ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱର ଅଭାବ। ପଞ୍ଚମ ହେଉଛି କ'ଣ, ନିମ୍ନ ଭୋଟ ପ୍ରତିଶତ, ଲୋ ଭୋଟର ଟର୍ଣ୍ଣଆଉଟ୍ ବିଶେଷ କରି ସହର ଅଞ୍ଚଳରେ। ସିକ୍ସଥ ହେଉଛି ନିର୍ବାଚନ ଅପରାଧ ଦୁର୍ନୀତି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ସୁଧାର ଓ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରୟାସ। ଭାରତର ନିର୍ବାଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ପାରଦର୍ଶୀ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଯେମିତିକି ପ୍ରଥମ ହେଉଛି କ'ଣ, EVM ଏବଂ ଭିଭିପାଟ୍ ଯନ୍ତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ମଡେଲ କୋଡ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଲାଗୁ କରିବା। ଥାର୍ଡ଼ରେ ହେଉଛି କ'ଣ, ନିର୍ବାଚନୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା। ଫୋର୍ଥରେ ହେଉଛି କ'ଣ, ନାଗରିକ ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ କରିବା। ଆଉ ଫିଫ୍ଥରେ ହେଉଛି କ'ଣ, ଅନଲାଇନ୍ ଭୋଟର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆଧାର ଲିଙ୍କେଜ୍ କରିବା। ସେହିପରି ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଭୋଟରଦାତାଙ୍କର ଭୂମିକା କ'ଣ, ମାନେ ଭୋଟଦାତାମାନଙ୍କର ରୋଲ୍ କ'ଣ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ। ଲୋକତନ୍ତ୍ରର ଶକ୍ତି ଭୋଟଦାତାଙ୍କର ହାତରେ ଅଛି। ସଚେତନ ଦାୟୀ ଭୋଟଦାତା ହେଲେ ନିର୍ବାଚନ ନିଷ୍ପକ୍ଷ ହେବ। ଭୋଟ ହେଉଛି ନାଗରିକର ଅଧିକାର ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏବେ ଦେଖିବା କନକ୍ଲୁଜନରେ, ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଲୋକତନ୍ତ୍ରର ଆତ୍ମା। ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ସୁଚିତ୍ର ନିଷ୍ପକ୍ଷ ଭାବରେ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଜନତାର ଆସ୍ଥା ରହିଥାଏ। ନିର୍ବାଚନ ରାଜନୀତିରେ ସୁଧାର ଆଣିବା ଏବଂ ଜନତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ହେଉଛି ଏକ ସୁସ୍ଥ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପରିଚାୟକ। ସେହିପରି ଏବେ ଦେଖିବା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କନକ୍ଲୁଜନ୍। ଭାରତର ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି ଏକ ଗତିଶୀଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏଠାରେ ଲୋକଙ୍କ ସହଭାଗିତା ଏବଂ ସଚେତନତା ସଫଳ ଶାସନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଏବେ ଦେଖିବା ଭାରତର ନିର୍ବାଚନର ସୁଧାର, ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ ରିଫର୍ମ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କେବେ ହେଇଥିଲା ସୁଧାର, ସେହି ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ପରିଚୟ ବା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍। ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି ଲୋକତନ୍ତ୍ରର ଆତ୍ମା। ଯେପରି ଜନତା ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଓ ମତ ଅନୁସାରେ ନେତାଙ୍କୁ ଚୟନ କରେ, ସେହି ରାଜ୍ୟ ସତ୍ୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଦୁର୍ନୀତି, ଅସମାନତା, ଅସ୍ପଷ୍ଟତା ଆସିଥାଏ ତେବେ ଲୋକତନ୍ତ୍ର ଦୁର୍ବଳ ହୁଏ। ଭାରତ ଏକ ବିଶାଳ ଗଣତନ୍ତ୍ରାତ୍ମକ ଦେଶ ଯେଉଁଠାରେ 1992 ମସିହାରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଣାଳୀ ଚାଲି ଆସୁଛି। ଯଦିଓ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଫଳ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ସହିତ ଏହାର ଅନେକ ତ୍ରୁଟି ଦୁର୍ବଳତା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ନିର୍ବାଚନ ସୁଧାର ଆବଶ୍ୟକତା ଆଜି ଯୁଗରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଏବେ ଦେଖିବା ନିର୍ବାଚନ ସୁଧାରର ଅର୍ଥ। ନିର୍ବାଚନ ସୁଧାର ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ ରିଫର୍ମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଣାଳୀ, ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ନିୟମକୁ ସୁଚିତ୍ର, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ନିଷ୍ପକ୍ଷ କରିବା ପାଇଁ ନେଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକ। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ କ'ଣ, ଭୋଟଦାତାଙ୍କୁ ଆସ୍ଥା ବଢ଼ାଇବା। 2 ହେଉଛି ଦୁର୍ନୀତି ଅନ୍ୟାୟକୁ ଦୂର କରିବା। 3 ହେଉଛି ନିର୍ବାଚନକୁ ଅଧିକ ପାରଦର୍ଶୀ ଓ ଜନସେବାମୂଳକ କରିବା। ଏହା ଥିଲା ଏଇଟା। ତାପରେ ଭାରତର ନିର୍ବାଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏକ ସାରାଂଶ। ଭାରତର ନିର୍ବାଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ଆଧାରିତ। ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସମ୍ବିଧାନ ଧାରା 324 ଅନୁସାରେ ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଗଠିତ ହୋଇଛି। ଏହା ଲୋକସଭା, ରାଜ୍ୟସଭା, ବିଧାନସଭା, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ଚାଳନା କରିଥାଏ। ଭାରତର ନିର୍ବାଚନ ସୁଧାରର ଆବଶ୍ୟକତା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ, ଟୋଟାଲ 7ଟି ପଏଣ୍ଟ ଡିସ୍କସ୍ କରିଛନ୍ତି। ସମୟ ସହିତ ଭାରତର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଣାଳୀ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଧନବଳ ପେଶା ବଳର ବ୍ୟବହାର, ମାନେ ପଇସା ପତ୍ର ଆଉ ବାହୁବଳର ପ୍ରୟୋଗ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡରେ କ'ଣ, ଜାତି ଧର୍ମ ଅଞ୍ଚଳ ଭିତ୍ତିକ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କର ରାଜନୀତି। ଥାର୍ଡ଼ରେ କ'ଣ ଅଛି, ଭୋଟ କିଣା, ନକଲି ଭୋଟ ଏବଂ ଭୋଟର ତାଲିକା ତ୍ରୁଟି। 4ରେ କ'ଣ ଅଛି, ନିର୍ବାଚନୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହେବା। 5ରେ କ'ଣ ନା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଅପରାଧିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି। 6ରେ କ'ଣ, ନିମ୍ନ ଭୋଟିଂ ପ୍ରତିଶତ ଓ ଭୋଟର ଅସଚେତନତା। 7ରେ କ'ଣ, ମାଧ୍ୟମ ଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଦ୍ୱାରା ଭ୍ରାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି। ଏହି ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଭାରତର ଲୋକତନ୍ତ୍ରକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଛି। ତେଣୁ ସୁଧାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ନିର୍ବାଚନ ସୁଧାର ଏକ ଐତିହାସିକ ପୃଷ୍ଠ। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ, ସୁଧାର ମାନେ ଆମେ କେମିତି ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିବା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ, ମାନେ ଟିକେ ଯେଉଁ କରପ୍ଟ ଲେଭେଲ୍ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ଠିକ୍ ଲେଭେଲ୍ ଆଣିବା। ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ଷ୍ଟେପ୍ ଥିଲା, ଯେମିତିକି ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ଭିୟୁ ଦେଖିବା। ତ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି କ'ଣ, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୁଧାର କେବେ ହେଇଥିଲା, 1950ରୁ 1980 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା। ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗର ଗଠନ ହେଇଥିଲା କେବେ, 1950 ମସିହାରେ। ନିଷ୍ପକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଏହା ଗଠିତ ହେଇଥିଲା, ବା ନିଷ୍ପକ୍ଷ ମାନେ କାହା ପ୍ରତି ପକ୍ଷପାତ କରିବ ନାହିଁ, ସେହି ପ୍ରକାର ତା ପାଇଁ କ'ଣ ନିର୍ବାଚନ ଗଠିତ ହେଇଥିଲା। ନିର୍ବାଚନ ଆଇନ 1951 ମସିହାରେ ଆସିଥିଲା। ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ନାମାଙ୍କନ କରିବା, ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସାର କରିବା, ଅବଧି ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା। ଆଉ ଥାର୍ଡ଼ରେ କ'ଣ, ସାଧାରଣର ଭୋଟ ଅଧିକାର, ଭୋଟଦାନ। ଯେମିତିକି 1951-52ରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, 18 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୋଟଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେକେଣ୍ଡ ରିଫର୍ମ ହେଇଥିଲା କ'ଣ, ସୁଧାର ହେଇଥିଲା 1980ରୁ 2000 ମସିହା ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କେଉଁ ଲେଭେଲର ସୁଧାର ହେଇଥିଲା, ଯେମିତିକି EVM ଆସିଥିଲା। EVM କ'ଣ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ ଭୋଟିଂ ମେସିନ୍।
ପରିଚୟ ହୋଇଥିଲା ବା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ମଡ଼େଲ କୋଡ଼୍ ଅଫ୍ ଦି କଣ୍ଡକ୍ଟ ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି TN ସେନ୍ସନ୍ ବା CN ସେନ୍ସନ୍ଙ୍କ ସେ ଜଣେ କିଏ ଥିଲେ, ସେ ଜଣେ ଚିଫ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନରଙ୍କ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା, ନିର୍ବାଚନ ନୀତିରେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଆସିଥିଲା। ସେହିପରି ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସମୟରେ କେବେ ନା 1988 ମସିହାରେ ନିର୍ବାଚନ ତାଲିକା ସୁଧାର ଓ ଆଧୁନିକତା ଆଣିଥିଲା। ଆଉ ଥାର୍ଡ଼ ରିଫର୍ମ କେବେ ହେଇଥିଲା, 2000 ମସିହା ପରେ। ଯେମିତିକି 2000 ମସିହା ପରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆସିଲା, VVPAT ଭୋଟର ଭେରିଫାଇଡ଼୍ ପେପର ଅଡ଼ିଟ୍ ଟ୍ରେଲର ଯନ୍ତ୍ରରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହୋଇଥିଲା। ସେପରି ଅନଲାଇନ୍ ଭୋଟିଂ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନର ସୁବିଧା ହୋଇଥିଲା। ADR ଯେମିତିକି ଆସୋସିଏସନ୍ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ରିଫର୍ମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅପରାଧିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ତଥ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ଆଉ ଫୋର୍ଥ ରହୁଛି କ'ଣ, ନୋଟା ନନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଏବଭ୍ ବିକଳ୍ପ ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା। କେବେ 2013 ମସିହାରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା। ଯଦି କୌଣସି ଭୋଟଦାତା ଯଦି ନିର୍ବାଚନ ଯଦି ମାନେ ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟରୁ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନ କରେ, ସେ କ'ଣ କେଉଁଟାରେ ଭୋଟ ଦେଇଥାଏ, ନୋଟାରେ ଭୋଟ ଦେଇଥାଏ। ତ ଏହା ଥିଲା କେତେକ ସୁଧାର। ଏବେ ଦେଖିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବାଚନ ସୁଧାର ଗୁଡ଼ିକ। ମେଜର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ରିଫର୍ମ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି EVM ଓ VVPAT ବ୍ୟବହାରକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଭୋଟିଂ ମେସିନ୍ ବା EVM କେବେ ହେଇଥିଲା, 1998ରେ ପ୍ରଥମ ଉପଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଭୋଟ ଗଣନାକୁ ଦୃଢ଼ ଓ ନିଷ୍ପକ୍ଷ କରିଛି। 2013ରେ VVPAT ଯୋଗ ହେଲା, ଯାହାକୁ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଭୋଟ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ତାକୁ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ବୋଲି ଯାଞ୍ଚ କରିବାର ସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ନୋଟା ନନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଏବଭ୍। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ 2013 ମସିହାରେ ଏହି ବିକଳ୍ପ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ଏହି ଭୋଟରକୁ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଧିକାର ଦେଇଥାଏ। ଆଉ 3 ନମ୍ବର ହେଉଛି କ'ଣ, ଅପରାଧିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଘୋଷଣା ଆବଶ୍ୟକତା। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ 2002 ମସିହାରେ ରାୟ ଦେଲା, ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନିଜ ଅପରାଧିକ, ଶିକ୍ଷା ଓ ଆର୍ଥିକ ତଥ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେବା ଉଚିତ। ଆଉ 4ର୍ଥ ନମ୍ବର କ'ଣ ନା, ନିର୍ବାଚନ ଖର୍ଚ୍ଚ ସୀମା। ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ। ଏହା ଧନବଳରେ ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରଭାବ ରଖେ। 5th ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ, ମଡ଼େଲ କୋଡ଼୍ ଅଫ୍ ଦି କଣ୍ଡକ୍ଟ। ମଡ଼େଲ କୋଡ଼୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଦଳ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାଇଁ ଏକ ନୀତି ସଂହିତା ଜାରି ରହିଛି। ଏହା ଭୋଟଦାତାଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭନ, ଧର୍ମୀୟ ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ଆଚରଣକୁ ରୋକିଥାଏ। ସେହିପରି 6 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ, 18 ବର୍ଷର ଭୋଟ ଅଧିକାର। ଯେମିତିକି 61ତମ ସଂଶୋଧନ କେବେ ହେଇଥିଲା, 1988 ମସିହାରେ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନର 61ତମ ସଂଶୋଧନ ମାଧ୍ୟମରେ ଭୋଟ ଦେବା ବୟସ 21ରୁ 18କୁ କରାଯାଇ, ଯାହା ଯୁବଶକ୍ତିଙ୍କ ଲୋକତନ୍ତ୍ରରେ ଆଣିଲା। 7 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ନା, ଅନଲାଇନ୍ ଭୋଟର ତାଲିକା। ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ଏବଂ ଭୋଟର ଏଡିଟ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆଉ 8 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ, SVEP କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କ'ଣ, ସିଷ୍ଟମିକ୍ ଭୋଟର ଏଜୁକେସନାଲ ଆଣ୍ଡ ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍, ଏକ ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକ ଭୋଟଦାନ ସହଭାଗିତା ବଢ଼ାଉଛି। 9 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ, ଅନୁଚିତ ଭାଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଜାତି, ଧର୍ମ, ଅଞ୍ଚଳ ଆଧାରିତ ଭାଷଣ ଦେବାକୁ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ମାଧ୍ୟମ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆୟୋଗ ବିଶେଷ ମନିଟରିଂ ସେଲ୍ ଗଠନ କରେ। 10 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ, ପାର୍ଟି ଫଣ୍ଡିଂର ପାରଦର୍ଶିତା। 2017 ମସିହାରେ ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ ବଣ୍ଡ ସ୍କିମ୍ ପରିଚୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଅନୁଦାନ ଦେବାର ପାରଦର୍ଶିତା ଆଣିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ନିର୍ବାଚନ ସୁଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କମିଟିର ସୁପାରିଶ। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି କ'ଣ, ତାରା ସିଂ କମିଟି କେବେ ଆସିଥିଲା, 1974 ମସିହା ନିର୍ବାଚନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦୁର୍ନୀତି ଉପରେ ଆଧାର ସୁପାରିଶ। 2 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଗୋସ୍ୱାମୀ କମିଟି, 1990 ମାଧ୍ୟମ ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସୀମା ହୋଇଥିଲା। 3 ନମ୍ବର କ'ଣ, ଇନ୍ଦେରଜିତ ଗୁପ୍ତା କମିଟି କେବେ ହେଇଥିଲା, 1998 ରାଜନୈତିକ ଦଳ ରାଜସ୍ୱ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି 4 ନମ୍ବର କ'ଣ, ଲୋଧା କମିଟି 2002 ମସିହାରେ ଆସିଥିଲା, ଅପରାଧିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଘୋଷଣାର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଜୋର ଦେଇଥିଲା। 5 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଲୋକନାୟକ ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣ ଓ NTN ଶେଷନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ଆମର କ'ଣ ନା ନିର୍ବାଚନ ସୁଧାର ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କମିଟି। ଏବେ ଦେଖିବା ଭାରତର ନାଗରିକମାନଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି କ'ଣ। ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି କ'ଣ କ'ଣ ରହିବା ଉଚିତ। ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନରେ ଦେଖିବା ଭାରତ ଏକ ସାର୍ବଭୌମ, ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ, ସେକୁଲାର ଏବଂ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ବା ଗଣରାଜ୍ୟ। ଏଠାରେ ଜନତା ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ। ସମ୍ବିଧାନ ଆମକୁ ଅନେକ ମୂଳ ଅଧିକାର ବା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ଦେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ସମାନ ଭାବରେ ବିତେଇ ପାରିବା। କିନ୍ତୁ ସେପରି ଅଧିକାର ସହିତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅବିଭାଜ୍ୟ ଏବଂ ସେହିପରି ଏକ ନାଗରିକର ନିଜ ଦେଶ ପ୍ରତି
କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଯଦି ଆମେ କେବଳ ଅଧିକାର ଦାବି କରିବା, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଣପାଳନ କରିବା, ତେବେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଅସମତଳିତ ହେବ। ତେଣୁ ଏକ ସଚେତନ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ନାଗରିକ ହେବା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୂଳ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏବେ ଦେଖିବା ନାଗରିକର କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଅର୍ଥ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ସମାଜ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଦେଶ ପ୍ରତି ପାଳନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା। ତେଣୁ ନାଗରିକର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସିଟିଜେନ୍ ଅଫ୍ ଡ୍ୟୁଟିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେସବୁର ନୀତିମୂଳକ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଯାହା ନାଗରିକମାନେ ଦେଶ ପ୍ରତି ନିଷ୍ପକ୍ଷ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ହେଉଛି କ'ଣ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ନାଗରିକମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? ଆରମ୍ଭରେ 1950 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବିଧାନ ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଲେଖାଯାଇ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ 1975ରୁ 1977 ମଧ୍ୟରେ ଘୋଷିତ ଜାତୀୟ ଆପତ୍କାଳୀନ ସମୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶିଷ୍ଟାଚାର ଓ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ଅସଚେତନତା ଦେଖି ସ୍ମରଣ ସିଂ କମିଟି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲା ଯେ ସମ୍ବିଧାନ ନାଗରିକର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଲେଖାଯାଉ, ଯାହା ଅନୁସାରେ 1976 ମସିହାରେ 42ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ପାର୍ଟ IV-A ବା ପାର୍ଟ 51A-ରେ 10ଟି ମୂଳ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରଖାଗଲା ପରେ 86ତମ ସମ୍ବିଧାନ ବା 2002 ମସିହାରେ 11ତମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯୋଗ କରାଗଲା। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ମୋଟ 11ଟି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି ବା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିସ୍ କେତୋଟି ଅଛି ନା ଡ୍ୟୁଟିସ୍ 11ଟି ଅଛି। ଆର୍ଟିକଲ କେତେ? 51A-ରେ 51 କ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ନିମ୍ନଲିଖିତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି। କ'ଣ କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ? ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରତି ଆଦର ଓ ସମ୍ମାନ। ନାଗରିକମାନଙ୍କ ସମ୍ବିଧାନ ଆଦର ଏବଂ ଜାତୀୟ ପତାକା ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ଦେଶପ୍ରେମ ଓ ଜାତୀୟତା ଏକତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଥାଏ। B-ରେ କ'ଣ? ସ୍ୱାଧୀନତା ଏକତା ଅଖଣ୍ଡତା ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠା। ନାଗରିକ ନିଜ ଦେଶର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଏକତା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିତ୍ୟ ସଚେତନ ରହିବା ଦରକାର। ଜାତି ଧର୍ମ ଭାଷା ଅଞ୍ଚଳ ଭିତ୍ତିକ ଭେଦଭାବକୁ ଦୂର କରିବା ଏହାର ଅର୍ଥ। C-ରେ କ'ଣ? ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ଜାତୀୟ ସେବାର ସହଭାଗିତା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଜାତୀୟ ସେବାରେ ଯେପରି ସମ୍ଭବ ଭାଗ ନେବା ଦରକାର। ସେନା ନାଗରିକ ସେବା ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ ସେବା ଏହାର ଅଂଶ। D-ରେ କ'ଣ? ମାନବତା ଏବଂ ସୁଧାଚିନ୍ତା ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ। ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତି ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ସହିଷ୍ଣୁ ଭାବ ରଖିବା ଏକ ନାଗରିକ ଦାୟିତ୍ୱ। ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସମ୍ପ୍ରତି ଭାଇଚାରା ଏହାର ଭିତ୍ତିକ। E ହେଉଛି କ'ଣ? ମହିଳା ଗୌରବ ସମାନତା ରକ୍ଷା। ନାଗରିକମାନେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସମ୍ମାନ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମହିଳା ଉପରେ ଅହିଂସା ହିଂସା ଅନ୍ୟାୟ ହିଂସା ଅପମାନ ବିରୋଧରେ କରିବା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ। F-ରେ କ'ଣ? ଭାରତର ସଂସ୍କୃତିର ଐତିହ୍ୟ ରକ୍ଷା। ଭାରତର ଅନେକ ସଂସ୍କୃତି ଭାଷା ପରମ୍ପରା ଦେଶ ଏହାର ସମ୍ମିଳିତ ଏକତା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିକୁ କ'ଣ କରିଥାଏ? ଅସ୍ମିତା ରକ୍ଷା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। G-ରେ କ'ଣ ଅଛି? ପରିବେଶ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସୁରକ୍ଷା। ପ୍ରକୃତି ଜଙ୍ଗଲ ହ୍ରଦ ନଦୀ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ବୃକ୍ଷର ସୁରକ୍ଷା ଆଉ ସଂରକ୍ଷଣ ଆମର ନାଗରିକର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆଜିର ପରିବେଶ ସଙ୍କଟରେ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ରଖି ଏହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି H ନମ୍ବରରେ ଅଛି ବିଜ୍ଞାନମୂଳକ ମନୋଭାବ ମାନବତା ଉନ୍ନୟନ। ନାଗରିକମାନେ ବିଜ୍ଞାନ ଯୁକ୍ତି ସାଧୁଚିନ୍ତା ସୁଧାର ମନୋଭାବ ବିକଶିତ କରିବା ଦରକାର। ଅନ୍ଧଶ୍ରଦ୍ଧା କୁସଂସ୍କାର ଅଭିଜ୍ଞତା ଦୂର କରିବା ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। I ନମ୍ବର ହେଉଛି ସାର୍ବଜନୀନ ସମ୍ପତ୍ତି ରକ୍ଷା ହିଂସା ଓ ରୋକଥାମ। ସରକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତି ଯଥା ବିଦ୍ୟାଳୟ ରାସ୍ତା ବିଜୁଳି ପାଣି ରେଲ ଆଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ହିତ ସମ୍ପତ୍ତି ଏହା ନଷ୍ଟ କରିବା ନିଜ ଦେଶ ପ୍ରତି ଅପରାଧ ସମାନ। J ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାମାଜିକ ଉତ୍କର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ। ନାଗରିକମାନେ ନିଜର ଜୀବନ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଦରକାର। ସୁଚିନ୍ତିତ ସଂସ୍କାର ଓ ରାଜନୈତିକ ନାଗରିକ ହେବା ଏହାର ଅଂଶବିଶେଷ ହୋଇଥାଏ। K ନମ୍ବର ହେଉଛି 86ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ 2002 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଆସିଥିଲା? ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଭିଭାବକ କିମ୍ବା ଅଭିଭାବକର ଦାୟିତ୍ୱ ହୋଇଥାଏ। ତାଙ୍କୁ 6ରୁ 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୟସର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଏହା ସାମ୍ବିଧାନିକ ଧାରା 21E ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛି। କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ଯେଉଁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କ'ଣ? 1 ଲୋକତନ୍ତ୍ରର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ସ୍ଥିରତା ପାଇଁ। 2ରେ କ'ଣ? ଦେଶର ଅଖଣ୍ଡତା ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସମ୍ପ୍ରତି କରିବା। 3ରେ କ'ଣ? ନାଗରିକର ଜୀବନର ନୈତିକ ଏବଂ ସାଧୁଚିନ୍ତା ଉନ୍ନତି କରିବା। 4ରେ କ'ଣ? ସାର୍ବଜନୀନ ଅନୁଶୋଚନା ଏବଂ ସାମାଜିକ ସହଯୋଗ କରିବା। 5ରେ କ'ଣ? ରାଷ୍ଟ୍ର ଉନ୍ନୟନରେ ସମସ୍ତ ସକ୍ରିୟ ସହଭାଗିତା କରିବା। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ ଅଧିକାର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ଅଧିକାର ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏକ ଅନନ୍ୟ ସହିତ ଅବିଭାଜ୍ୟ। ଯେଉଁ ଦେଶର ନାଗରିକମାନେ କେବଳ ଅଧିକାର ଦାବି କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରନ୍ତି ସେଠାରେ ଲୋକତନ୍ତ୍ର ଦୁର୍ବଳ ହୁଏ।
ଆଉ ଯେପରିକି ଡ୍ୟୁଟି ଇଜ୍ ଦି ସୋଲ୍ ଅଫ୍ ଦି ରାଇଟ୍, ତେଣୁ ଦୁଇଟି ସମାନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଭାରତର ନାଗରିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି, ଯଦିଓ ସମ୍ବିଧାନ ଉପରେ ଏହା ଲେଖାଯାଇଛି, ତଥାପି ଅନେକ ନାଗରିକ ସରକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ମହିଳା ଅନ୍ୟ ଶାସିତ ବର୍ଗଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ହୋଇ ଚାଲିଛି, ଜାତୀୟ ଧର୍ମ ଭିତ୍ତିକ ହିଂସା ହେଉଛି। ଏହି ସମସ୍ତ ଅନୁଶାସନହୀନତା ଦେଶର ନାଗରିକ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରତି ଅବହେଳା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏହା ଥିଲା ଆମର ବିଷୟଟି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଶାସନ ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।